ದಿವಸದ ಈ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಕೂಟಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಘನವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಸಿವೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಜಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಂಜಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ಷಣವತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಂತಾನದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕರುಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿವಸದ ಈ ಭಕ್ತ ಸಂಜೀವನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಮ್ರೆ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ಆ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರಜಾ ಕಾಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಿಕ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ದಾಸರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರಂತ ರಾಜು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯರಾದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ಬಿಡಬೇಕಾದವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೊಂದಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಿಟನ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಸನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಘನ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು, ಸರುತ್ತದೆ ಪಾಲಿಸು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. I feel like David, when Saul gave him the armor, David said, I'm not used to this, so all these I'm not used to. I'm a simple man. ఓకే, దావీదు చెప్పినట్లుగా సౌలు యుద్ధానికి పోయేటప్పుడు ఆ వస్త్రధారణ చూసి, అంటే ఆ యుద్ధమునకు వెళ్ళినటువంటి కత్తి, డాలు ఇవన్నీ ధరింపజేసినప్పుడు దావీదు అంటాడు, ఇవి నాకు అలవాటు లేదు అని చెప్పేసి. ఇవి ధరించడం అలవాటు లేదు. Our time is limited, so let me go to the topic. I want to first of all thank the assembly here and the responsible brother for inviting me. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరులు సేవకులుగా పిలిచినందుకు, ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు ప్రభువు నామమున వందనాలు. అలాగే మన సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి పాఠంలోకి వెళ్దాం. I was supposed to come here a year ago. ఒక సంవత్సరం క్రితం రావాల్సినటువంటి మాట ఏంటిది? That time my wife went to be with the Lord, so I had to change the plan. సహోదరుడి భార్య దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్ళిపోవాల్సిన బట్టి ఆ సమయాన్ని మార్చాల్సి వచ్చింది. And I'm glad that I could come today. ఈ రోజు ఇలాగున వచ్చి మీ మధ్యలో ఉండటకు చాలా సంతోషం. God is so good to me. God is so faithful. I want to thank God. దేవుడు మన దేవుడు నమ్మదగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయనను మనం స్తుతింపదగినటువంటి వారమై ఉన్నాం. Dear believers, we are living in the last days. If you look at the Bible and if you look at what's happening around the world, దేవుని వాక్యములో చూసినప్పుడు కానీ లోకములో
సంభవించేటటువంటి సంగతులు చూసినప్పుడు కానీ మనకు అర్థమవుతుంది మనము చివరి దినాలలో ఉన్నామని చెప్పేసి. In Romans 13:11 we read the salvation is nearer than when we first believed. రోమా 13:11 ప్రకారంగా మనకు రక్షణ మనము నమ్మిన దినాల కంటే కూడా ఇప్పుడు రక్షణ సమీపముగా ఉంది అని చెప్పి చదువుతున్నాం. Therefore it is time to wake up from our sleep. మన నిద్ర నుంచి మనం లేవవలసినటువంటి సమయమై ఉన్నది. In 2 Corinthians 4:4 we read the God of this age has blinded the eyes of those who do not believe. రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం ప్రకారంగా దేవుని వాక్యమును దేవుని అంగీకరించినటువంటి వారి కన్నులకు అంధత్వమును కలుగజేసెను అని చెప్పి చదువుతాం. The God of this world, that is Satan, has blinded the eyes of the people who don't believe. ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి దేవత అనగా సాతాను వారి కన్నులకు అంధత్వాన్ని కలుగజేసి ఉన్నాడు. We need to pray for the unbelievers in our family around that their eyes may be opened by God. మనము మన కుటుంబాలలో కానీ మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి వారు కానీ దేవుడు వారి కన్నులు తెరవబడినట్లుగా వారి కొరకు మనం ప్రార్థించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాము. Does only the unbelievers need their eyes opened? అవిశ్వాసులైనటువంటి వారి కన్నులు మాత్రమే తెరవబడాలని ప్రార్థన చేద్దాం. No, the believers' eyes need to be opened. అలాగునే అంతేకాదు విశ్వాసుల యొక్క కన్నులు కూడా తెరవబడాలని In ప్రార్థించాలి. Ephesians 1:15-21 when Paul is praying for the believers in Ephesus, he is telling ಅವರ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. God has to open the eyes of the believers. ఎఫెసీ 1:12 నుంచి చదివినప్పుడు విశ్వాసుల కన్నులు కూడా తెరవబడాలని దైవజనుడు పౌలు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. When the Lord is giving that message to the 7 churches in the book of Revelation chapter 2 and 3, ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో ప్రభువు 7 సంఘములకు పత్రికలు రాసేటప్పుడు you know the last church is called the church of Laodicea. చివరి సంఘము లవోదికయ సంఘమై ఉన్నది. And to that church the Lord is telling, you are thinking you are rich and you have everything, you don't need anything. లవోదికయ సంఘముతో మాట్లాడేటప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు, మేము ధనవంతులమనియు మేము అన్ని కలిగి ఉన్నామని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారు. You think you are rich? మీరు ధనవంతులని చెప్పి You అనుకుంటున్నారు. think you know everything? మీరు అన్ని తెలిసినటువంటి You don't need anything? మీకు అన్ని ఉన్నాయని చెప్పి But అనుకుంటున్నారు. actually you are poor, miserable, wretched and blind and naked. అయితే మీరు ఇలాగ అయి ఉన్నారు. మీరు ఏమీ లేనటువంటి వారు, బీదవారు, వస్త్రహీనులై ఉన్నారు, You are blind and you are naked. మీరు వస్త్రహీనులై ఉన్నారు, తర్వాత గుడ్డివారై ఉన్నారు. So then God is suggesting that you buy eye salve from me that you will see properly. మీరు సరిగా చూసినట్లుగా నా దగ్గర నుంచి మీ కన్నులకు కాటుకు కొనండి అని చెప్తున్నాడు. Believers need our eyes to be opened, our spiritual eyes to be opened in these last days. కాబట్టి ఈ చివరి దినాలలో ఉన్నటువంటి మన యొక్క కన్నులు, ఆత్మీయమైనటువంటి కన్నులు తెరవబడవలసి ఉన్నది. Not only unbelievers' eyes need to be opened, your eyes and my eyes need to be opened to have a heavenly vision. పర సంబంధమైనటువంటి దర్శనాలను చూసేదాని కొరకు మీ కన్నులు మన కన్నులు అన్ని తెరవబడి ఉండాల్సినటువంటిది ఉంది. One of the problem in these last days, we become so casual, so normal, so nominal brethren, nominal Christians. We don't have any spiritual vision in these days. చివరి దినాలలో ఉన్నటువంటి మనము విశ్వాసులం అనుకుంటున్నా కూడా నామకార్థమైనటువంటి విశ్వాసులుగా, నామకార్థమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా మనము జీవిస్తూ ఉన్నాము, ఎలాంటి దర్శనములు లేకుండా. You may not invite me second time after you hear my message, but that's okay. I am not standing for election. ఈ ప్రసంగం విన్న తర్వాత మరొకసారి మీరు నన్ను పిలవకపోవచ్చు, పిలవకున్నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నేను ఎలక్షన్ల కోసం రాలేదు. I'm not here for political election. I am here to tell God's word. నేను ఈ ఎన్నికల కొరకు రావటం లేదు, కానీ దేవుని వాక్యము మాత్రమే ప్రకటించడం కొరకు In వచ్చి. Proverbs 29:18 we see where there is no vision, people perish. సామెతలు 29:30 ప్రకారంగా మీకు ఏ దర్శనము లేకపోతే people perish. నాశనమైపోతారు. It's in Proverbs 29. Proverbs 29:18. సామెతలు 29:18 ఉన్న We need our eyes to be opened. మన కన్నులో తెరవబడవలసి ఉంది. Our spiritual eyes to be opened, our inner eyes to be opened, so we can have the proper vision about the things of God. దేవుని విషయములను తెలుసుకొనుటకు, దర్శించుటకు మన ఆత్మీయమైనటువంటి కన్నులు తెరవబడవలసి ఉంది. There is a servant of God, late William MacDonald, you might have heard about him.
దేవుని సేవకుడు విలియం డొనాల్డ్ McDonald. డొనాల్డ్ వీళ్ళని మీరు ఆయన పేరు విని His ఉంటారు. Bible commentary, some of you may have it. It's translated into Kannada. ఆయన దేవుని వాక్యం పుస్తకాలను కన్నడలోనికి ట్రాన్స్లేషన్ చేసినాడు. And he's a person I knew. ఆయన గురించి నేను ఎరుగుదును. And before his death, I went and met him. ఆయన నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. He has a book called True Discipleship. నిజమైనటువంటి శిష్యత్వము అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని ఆయన రాశాడు. In that, this topic is mentioned. ఈ విషయాన్ని ఆయన ఆ పుస్తకములో చేర్చి ఉన్నాడు. I'm taking it from that and adding what God has given me. ఈ దినమున దేవుడు నాకు ఏమి ఇచ్చినాడో ఆ పుస్తకంలో నుంచి కొన్ని మాటలను కూడా నేను Brothers and sisters, our eyes need to be opened. మన కన్నులు తెరవబడవలసి ఉన్నది. If you are not a child of God, if you are not saved, God has to open your eyes so you can see the glory and the beauty of the Savior, the Lord Jesus Christ. దేవుని దృష్టి ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు దృష్టిలో దేవుని సంగతులను మనం తెలుసుకున్నట్లుగా మన కన్నులు తెరవబడవలసి ఉన్నది. But believers' eyes also need to be opened. విశ్వాసుల కన్నులు కూడా తెరవబడవలసి ఉంది. Now, how many of you use specs, glass? ఎంతమంది మీరు కంటెద్దాలను వాడుతున్నారు? Did you go to an ophthalmologist? Have you gone to an eye doctor when you got your specs? మీ కంటెద్దాలను మీరు కొనుక్కున్న దానికి కళ్ళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. What did they do? ఏం చేస్తారు? You knew there is a vision problem, so you went to the ophthalmologist. డాక్టర్కు మీరు సలహాలు ఇవ్వలేరు కదా, ఇవ్వరు కదా. Anybody who is wearing specs now, they have this experience, right? ఎవరైతే కంటెద్దాలు వాడుతున్నారో వాళ్ళకు ఈ విషయాలు. When you went there, the doctor came and put some instrument in front of you. ఆ డాక్టర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ మన దగ్గరకు వచ్చి మన కళ్ళకు ఆయన కంటెద్దాలను On the opposite wall, there's a chart. ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గోడ మీద ఒక చార్ట్ ఉంటుంది. And it says big letters, medium letters, and fine print, small letters. ఆ చార్ట్ లో పెద్ద అక్షరాలు, తర్వాత మధ్యతరం సైజులో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు, తర్వాత చిన్న అక్షరాలు ఉంటాయి. And they will ask you to read those letters. ఆయన చివరిలో ఉండేటటువంటి రెండు లైన్లలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలను చదవమంటాడు. If you ask what letter, doctor, that means there's a major problem. అప్పుడు డాక్టర్ను అక్కడ ఉండేటటువంటి అక్షరాలు ఏంటి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఉన్నది. Then you know what the doctor will do? అప్పుడు డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? Doctor will put some lenses in front of you. ఆ కళ్ళ ఎదుట మనకు కొన్ని లెన్సెస్ అద్దాలను వేస్తాడు. And then he will keep changing and ask, now how is it now? ఆ అద్దాలను మారుస్తూ జరుపుతూ కూడా ఎలా కనపడుతుంది అని అడుగుతుంటాడు. I see little better, the top one I can read, but the other one I cannot read. అప్పుడు మనం ఇలా చెప్తాము, ఆ లాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి రెండో లైన్ నేను చదవగలుగుతున్నాను, కానీ చివరి లైన్ చదవలేకపోతున్నాను. In Mark 8, Jesus gave sight to a man, blind man. మార్కు సువార్త 8వ అధ్యాయంలో ఒక గుడ్డివాడికి మన ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు దృష్టిని ఇచ్చాడు. Then Jesus asked him, how do you see now? ఇప్పుడు ఎలా చూస్తున్నావు అని చెప్పి ప్రభు అడిగాడు. You know what did he say? అప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడు? I see men walking like trees. అతడు మనుషులు చెట్లు నడుస్తున్నట్టుగా కనపడుతున్నాయి. Like a trees I am seeing people moving. Tree doesn't move, but these people are moving. That's all he could see. అతడు చెప్తూ ఉన్నాడు, నేను మనుషులు నడుస్తున్నారు కానీ చెట్లు నడుస్తున్నట్టుగా నాకు కనపడుతుంది. Like a tree walking. Okay? సో చెట్టు నడుస్తున్నట్టుగా. Jesus again healed him. ప్రభువు మరొకసారి అతను మరలా ముట్టి, Then he said, how do you see now? ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు, ఎలా చూస్తున్నావు? Now I see clear. ఇప్పుడు నేను చాలా విశదంగా చూస్తున్నాను. Many times as believers we are like that person after the first healing. మనలో చాలా మంది కూడా ఆ వ్యక్తి మొట్టమొదటిగా స్వస్థపరచబడినట్లుగా ఎలాగా ఉన్నాడో అలాగా ఉన్నా మనం కూడా. We don't have a clear vision. మనకు స్పష్టమైనటువంటి దృష్టి కలిగి ఉండటం లేదు. God has to open our eyes again to give us a clear vision. యేసుక్రీస్తు మనకు స్వచ్ఛమైనటువంటి దృష్టి కలిగించడానికి కోసం మరలా ఆయన దృష్టి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. We need corrective lenses to use to understand, have a clear vision. మనము స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ దృష్టిని కలిగి ఉండే దాని కొరకు ప్రభువు మన కొరకు మరొక అద్దాలను మనకు వాడాల్సి ఉంది. This is a message I have given in many assemblies. చాలా సంఘాలలో ఈ సందేశాన్ని నేను ఇచ్చాను. Because I believe this is a great need in our midst today. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రసంగము మనకు చాలా అవసరమైందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. The passage I am going to show you today is from 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 21. Please somebody read it loud and clear. 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 21.
రెండవ కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 29వ వచనం 9 to 21. 9 నుంచి 21 వచనాల వరకు. 5వ అధ్యాయము 9 నుంచి 21 వచనాలకు దయచేసి ఎవరైనా చదివి సాయం చేయండి. కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 9 నుంచి 9 to 21, 9 నుంచి 21 వచనాల వరకు. Mike ఇల్లదిద్రే బ్రదర్. ఓకే, ఆల్రైట్. Yeah, please read it. సో 5వ అధ్యాయము 9 నుంచి 21 వచనాల వరకు నేను చదువుతున్నాను, ఫ్రమ్ 9th onwards. ఆయన కిష్టులమై ఉండవలనని మిగుల అపేక్షిస్తున్నాము. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైననో సరే చెడ్డవైననో సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలేను. కావున మేము ప్రభువు విషయమైన భయము నెరిగి మనుషులను ప్రేరేపించుతున్నాము. మేము దేవునికి ప్రత్యక్షపరచబడిన వారము, మీ మనస్సాక్షులను కూడా ప్రత్యక్షపరచబడి ఉన్నామని నమ్ముచున్నాము. మమ్మను మేమే మీ ఎదుట తిరిగి మెప్పించుకోవటం లేదు, కానీ హృదయమునందు అతిశయపడక పైరూపమునందే అతిశయపడు వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చుటకు మీకు ఆధారము కలగవలనని మా విషయమై మీకు అతిశయ కారణము కలిగించుచున్నాము. ఎలయనగా మేము వెర్రివారమైతిమా దేవుని నిమిత్తమే, స్వస్థబుద్ధి గలవారమైతిమా మీ నిమిత్తమే. క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము చేయుచున్నది. ఎలాగనగా అందరి కొరకు ఒకడు మృతి పొందిను గనక అందరూ మృతి పొందినారనియు, జీవించు వారికి మీద తమ కొరకు కాక తమ నిమిత్తము మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వాని కొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరి కొరకు మృతి పొందిననియు నిశ్చయించుకొనుచున్నాము. కావున ఇక మీదట మేము శరీర రీతిగా ఎవరినైనను ఎరుగము. మేము క్రీస్తును శరీర రీతిగా ఎరిగి ఉండినను ఇక మీదట ఆయనను అలాగూ ఎరుగము. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్త వాయును. సమస్తమును దేవుని వలనైనవి. ఆయన మనలను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించెను. అదేమనగా దేవుడి వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు ఆ సమాధాన వాక్యమును మాకు అప్పగించెను. కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మను బతిమాలుకొనుచున్నాము. ఎందుకనగా మనం ఆయన యందు దేవుని నీతి ఎగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేసెను. May the Lord add His blessing to the passage we read. చదివినటువంటి ఈ పాఠ్య భాగాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించును. From this passage I am going to show you 7 lenses we need to use to have a clear vision in our spiritual life. మన ఆత్మీయ జీవితంలో స్పష్టమైనటువంటి దృష్టి కలిగి ఉండేదానికి 7 అద్దాలను, అంటే లెన్స్ అంటే ఏంటంటే what do you call lens, doctor? అద్దాలేనా? ఓకే, 7 రకాలైనటువంటి అద్దాలను మనము వాడాల్సి ఉంటుంది. Just like the ophthalmologist will keep changing the lenses to put a clear lens before you, these are 7 lenses you and I need to have a clear vision. మనకు కంటెద్దాలను ఇచ్చేటటువంటి డాక్టరు ఏ రీతిగా ఆయన అద్దాలను మార్చి మనకు స్పష్టమైనటువంటి దృష్టి కలుగునట్లుగా ప్రయత్నిస్తాడో అలాగే ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో నుంచి 7 అద్దాలను మనం చూసుకుందాం. The first lens we see is in verse 11. 11వ వచనంలో మొదటి అద్దాన్ని మనం చూడగలము. There is a lens before that, but I will take it at the end. దానిని నేను చివరిలో తీసుకుంటాను. But now in verse 11 we read the phrase the terror of the Lord, or the fear of the Lord, or the terror of the Lord. 11వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుని ప్రభువు విషయమైన భయము అనేటటువంటి మాటను మనం చదువుతాం. In some English translation it is fear, but in better translation it is the terror of God. అది దేవుని యొక్క భయము, అంటే ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి భయము అని చెప్పి చూపెడుతుంది. One of the things that you and I need to have a clear understanding is a fear of God. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన జీవితంలో మనము దేవుని యొక్క భయమును కలిగి ఉండాలా అని. It could mean 2 things. రెండు విషయాలు మనం చూడగలము. God is not only loving, but He is also a just and holy God. మనం ఎరిగినట్లుగా మన దేవుడు ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు, అదే రీతిగా ఆయన పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడు. My Bible says God is a consuming fire. దేవుని వాక్యములో మనం చదివినప్పుడు ఆయన దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు అని చదువుతాం. If you have never accepted Jesus Christ, if you go on in your sin, a day come you will be thrown into the lake of fire. దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించగా ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తును అంగీకరించకుండా మీ జీవితంలో ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంటే ఒకనాడు ఆయన అగ్ని గంధకములతో మండేటువంటి గుండములో ఆయన పడవేస్తాడు. An eternal lake of fire, a hell where
the fire never quenched is a reality we read in the Bible for any unbeliever. దేవుని వాక్యములో మనం చదివినట్టుగా ఆ అగ్నిగుండం ఎట్లా ఉంటే ఎప్పటికీ ఆరిపోనటువంటి అగ్నిగుండమై ఉంటుంది. అక్కడ దేవుని నమ్మనటువంటి అవిశ్వాసులు అందులో పడవేయబడతారు. Every unbeliever has to stand before the great white throne judgment. At the end, when his life is evaluated, he is thrown into the lake of fire. What's the reason? His name is not in the Lamb's book of life. చివరి దినాలలో ధవళ సింహాసనం ఎదుట నిలబడుకున్న క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడుకున్నప్పుడు ఎవరి పేరైతే అక్కడ వ్రాయబడి ఉండదో వారు ఈ అగ్నిగుండంలో పడవేయబడతారు. Just like there is an eternal heaven, there is an eternal hell. It is clearly taught in the Bible. దేవుని వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్లుగా నిత్యమైనటువంటి పరలోక రాజ్యం ఉంది, నిత్యమైనటువంటి నరకాగ్ని కూడా ఉంది. If there is an eternal heaven, there has to be an eternal hell. Bible is very clear. దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది, నిత్యమైన పరలోకము ఎలాగన ఉందో నిత్యమైనటువంటి పాతాళము కూడా ఉంది అని చెప్పేసి. An unbeliever has to face the wrath of God one day because he has rejected the gospel. అవిశ్వాసి ఈనాడు దేవుని సువార్తను నిర్లక్ష్య పెడుతున్నాడు కాబట్టి, తృణీకరిస్తున్నాడు కాబట్టి అది అతనికి అందులో పడవేయబడతాడు. They are not thrown into the lake of fire for their sin. They are thrown in there because they have not accepted the Savior, the Lord Jesus Christ. Their name is not written in the Lamb's book of life. పాపము చేసినందుకు ఒక వ్యక్తి పాతాళములో అగ్నిగంధకములో గుండములో పడవేయబడటం లేదు కానీ యేసుక్రీస్తు నామమును అంగీకరించినందుకు, అంతేకాకుండా జీవ గ్రంథములో వాళ్ళ పేర్లు వ్రాయబడనందుకు. If there is anyone sitting and listening to me today, to us today, if your name is not written in the Lamb's book of life, one day you will face the terror of God. ఈ ఉదయ కాలమున ఇక్కడ కూర్చొని దేవుని వాక్యమును వింటున్నటువంటి మీలో ఎవరైనా కూడా జీవ గ్రంథములో దేవుని వాక్యము వ్రాయబడకపోతే ఈ నిత్య నరకాగ్నిలో పడవేయబడతారు. Everything you as a believer you see should be seen through this lens. There is an eternal judgment to come. కాబట్టి ఈ మన అద్దంలో మనము చూసినప్పుడు నిత్యమైనటువంటి తీర్పు కనబడుతుంది. If your family members, your friends, your co-workers, your relatives are not saved, that's where they're going to go. So you should have a burden to share the gospel to such people. మీ బంధువులలో, మీ ఇంటి వారిలో, మీ బంధువులలో కానీ లేకపోతే మీ కుటుంబస్తులలో కానీ, మీ జతలో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు అంగీకరించకపోతే వారు ఆ నిత్యాగ్నిగుండంలో పడవేయబడతారు. ఆ భారము మీ మీద ఉంచబడి ఉంది. Today is the day of salvation. ఇది రక్షణ దినము. Today you can repent and believe in the Savior. ఈ రోజే మారు మనసు పొంది ప్రభువును అంగీకరించాల్సిన. And if you don't do it, you have to face the terror of God one day. అది ఈనాడు మీరు చేయకపోతే ఒకనాడు దేవుని యొక్క భయంకరమైనటువంటి కోపాన్ని అనుభవించాల్సి There are some Christian groups that don't believe there is an eternal hell. కొన్ని క్రైస్తవ గుంపులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఈ నిత్యమైనటువంటి నరకాగ్ని ఉందని వాళ్ళు నమ్మటం లేదు. Especially there is a group called Seventh Day Adventists. They don't believe in an eternal hell. సెవెంత్ డే అడ్వెంటిస్ట్ అనేటటువంటి ఒక సంఘం ఉంది, వాళ్ళు నిత్యమైనటువంటి నరకాగ్ని ఉంది అని వాళ్ళు నమ్మటం లేదు. They believe that God will burn everybody up and they become ashes. There will be nothing for eternal punishment. దేవుడు ఆ నిత్య అగ్నిలో వేసి వాళ్ళను బూడిదగా చెయ్యడు కాబట్టి ఆ తీర్పు లేదు, ఆ శిక్ష లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు. That is not what my Bible teaches. మనం వాడుతున్నటువంటి ఈ బైబిల్ says they will be tormented there forever and ever, day and night, forever and ever. So the terror of God is reality in the Bible. దేవుని ఉగ్రత నిత్యమైనటువంటి అగ్నిగుండములో పగలు రాత్రి కాలుతూనే ఉంటారు అని చెప్పి మనం చదివేటటువంటి ఈ బైబిల్ మనకు తెలియజేస్తుంది. But my Bible also says God doesn't desire anybody to go there. దేవుని ఉద్దేశములో మనము ఆ నిత్య అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళాలని దేవుని చిత్తము కాదని మనకు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. 2 Peter 3:9 we read God is not desiring anyone to go to that place. మూడవ అధ్యాయము 9వ వచనము మొదటి పేతురు పత్రికలో రెండవ పేతురు పత్రికలో రాయబడినట్లుగా దేవుడు ఆ నిత్యాగ్నిగుండంలోకి పంపించడానికి మనల్ని ఎవరిని పంపించడానికి ఆయన ఇష్టపడటం లేదు. The kingdom of God, heaven, is a prepared place for his children. ఆయన పిల్లల కోసము పరలోక రాజ్యము నిత్యమైనటువంటి రాజ్యముగా సిద్ధపరచబడి ఉన్నది. But lake of fire is not prepared for man, it is prepared for the devil and his angels. నిత్యమైనటువంటి
నరకాగ్ని మనుషుల కొరకు దేవుడు ఏర్పాటు చేయలేదు. అది సాతానుని కొరకును అతని అనుచరుల కొరకు The ఏర్పాటు only చేయలేదు. reason man go there because they have rejected the gospel of Jesus Christ. అయితే మనుషులు ఈనాడు నరకాగ్నిలోనికి ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తను అంగీకరించక ఆయనను అంగీకరించినందుకు మాత్రమే వారు వెళ్తూ So in ఉన్నారు. these last days we should have a burden about people who are not saved. As believers we should have a burden, so we see everything through the lens of the terror of God. దేవుని ఉగ్రత అనేటటువంటి ఈ అద్దము గుండా మనము చూసినప్పుడు మన సంబంధికులు మన బంధువులు ఇంకా మారు మనసు పొందకుండా ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఈ దేవుని యొక్క ఉగ్రతను అనుభవిస్తారు అన్న సంగతిని మనం తెలుసుకొని Like in the event of the rich man and Lazarus, there are many who already gone to that place of torment. They are crying out from there right now, if only you and I can see. 16వ అధ్యాయంలో ధనవంతుడు లాజరు అనేటటువంటి ఆ సందర్భాన్ని ప్రభు మనకు చెప్పినప్పుడు ఆ ధనవంతుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా మంది ఇప్పటికే నరకాగ్ని గుండంలో కేకలు వేస్తున్నట్టు అరుస్తూ ఉన్నట్టు ఉన్నారు అని చెప్పేసి అక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం. If we have a father or a mother or a brother or sister, relatives who were not saved and died, they are crying from there right now, and you and I need to have that lens to see the terror of eternal punishment. మన కుటుంబంలో తల్లి తండ్రి మన పిల్లలు బంధువులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించకపోతే ఆ నిత్యాగ్ని నరకాగ్ని గుండములోనికి దేవుని ఉగ్రతను బట్టి అక్కడికి వెళ్తారు అని చెప్పినటువంటి అది మనము మన అద్దం ద్వారా As చూడాల్సింది. a believer, do you have that understanding, that lens? ఈ అద్దమును మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నామా ఒక విశ్వాసిగా? The second lens you and I need to have, రెండవ అద్దము it is in verse 14 and 15. 14-15 వచనాల్లో మనకు కనపడుతుంది. The love of Christ constrains me. క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము చేయుచున్నది. If the first lens is a lens about the terror of God, the second lens you and I need to have is about the love of God. మొదటిగా మనము చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క ఉగ్రతను మనం చూస్తున్నాం. ఉగ్రత అనేటటువంటి అద్దాన్ని The love చూస్తున్నాం. of Christ. రెండవదిగా క్రీస్తు ప్రేమను మనం చూస్తున్నాం. If you have that lens, that vision, ఆ అద్దము ద్వారా ఆ దృశ్యమును మనము చూసినప్పుడు you know what you will see? మీరు చూస్తారు, You will see a bleeding cross where the Son of God, Lord Jesus Christ, hung on a tree and died for you and me. That is what we will see if we have the love of Christ in our heart, before our eyes. క్రీస్తు ప్రేమ అనేటటువంటి అద్దము గుండా మీరు చూసినప్పుడు సిలువలో ఆయన రక్తము కారుతూ వేలాడుతున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆయన ప్రేమను మనము గ్రహించగలము. Apostle Paul is saying that love constrains me. ఆ ప్రేమ నన్ను బలవంతము చేయుచున్నది అని అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు. See, I told you about the terror of God. దేవుని ఉగ్రతను గురించి నేను మీకు చెప్పాను. But God don't want us to come to Him because of the terror. He want you and I to come to God because of the love that He was demonstrated on the cross of Calvary. క్రీస్తు ప్రేమ ఆ కల్వరి గిరిలో ఆ సిలువ మీద చూపబడినటువంటి ఆ ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమ మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మనం క్రీస్తు యొక్క సిలువ దగ్గరికి రావాల్సినటువంటి Who is the one who died on the cross? యేసు సిలువ మీద చనిపోయినటువంటి వారు ఎవరు? He is the Lord of glory. మహిమ కలిగినటువంటి He is the one whom angels continually worship. Holy, 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 holy Lord God Almighty. నిత్యత్వములో దేవుడు పరిశుద్ధుడు 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 అని ఆరాధింపబడేటటువంటి ఆయన సిలువలో He left that glory and came down humbled all the way, as we read in Philippians chapter 2, all the way became a slave, a servant, a man, all the way to death on the cross. That's how far he was humbled. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మనము చదివినప్పుడు మనకు కనపడుతుంది ఇలాంటి మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఆరాధింపబడేటటువంటి దేవుడు తనను తాను ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడంటే ఇలాంటి సిలువ మరణము శాపగ్రస్తమైనటువంటి మరణాన్ని అనుభవించి ఎంతగానో తగ్గించుకున్నాడు. And that is the price he paid to save you and I from going to that eternal lake of fire. ఆ నిత్య నరకాగ్నిలోనికి మనం వెళ్లకుండా మనల్ని తప్పించేదాని కొరకు ఆయన ఇంత విలువైనటువంటి వెలను చెల్లించాడు. Do you have such a lens to see everything from the love of Christ? యేసుక్రీస్తు ప్రేమ అనేటటువంటి ఈ అద్దము గుండా మనము Or are you living చూడవలసిన a nominal Christian? మనము నామకార్థమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా మాత్రం Or ఉన్నామా? does the love of Christ constrains your heart? అలాగైతే దేవుని క్రీస్తు ప్రేమ మిమ్మును బలవంతము చేయుచుందా మీ హృదయాలలో? If you have that lens, you will see everything entirely differently. ఈ అద్దములో గుండా మీరు చూసినప్పుడు సమస్తము మీకు వేరే విధంగా కనబడుతుంది. Third lens you and I need to have is in verse 16. 16వ వచనంలో మనము చూసినప్పుడు మరొక మూడవ అద్దాన్ని మనం చూడగలము. Verse 16 it says, wherefore know we no man after
after the flesh. శరీర రీతిగా మేము ఎవరినైనాను ఎరగము. See, when you have that lens, you will see people differently. ఆ అద్దం గుండా మీరు చూసినప్పుడు ప్రజలను మరొక విధంగా మీరు చూడగలుగుతారు. Normally we look at people and we say their money, their house, their car, their property. That is how we look at people. సాధారణంగా మీరు చూసేటప్పుడు ఎదుట ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆస్తి, వాళ్ళ ఉద్యోగము, వాళ్ళ యొక్క కార్లు, వాళ్ళ యొక్క ఇళ్ళు, ఇలాంటి వాటిని మనం We చూస్తాం. look at their physical beauty. We look at their physical beauty. మనము వాళ్ళకు బాహ్య సంబంధమైనటువంటి అందాన్ని మనం If చూస్తున్నాం. beauty is not enough, we make up. We add some more and we make our beauty more. దాని కొరకు మనము మన అందాన్ని ఎక్కువ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఏమేమో చేస్తూ ఉంటాము. How do you look at people if you have this lens? ఈ అద్దం గుండా మీరు చూసినప్పుడు మీరు ప్రజలను ఎలాగ You చూడగలుగుతారు? look at every person as a valuable soul God has created. Jesus said, if you gain the whole world and lose your soul, what profit? యేసుక్రీస్తు చెప్పినట్టుగా సమస్తమును సంపాదించుకొని ఒక మనుషుడు తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే వాడికేమి లాభము అన్నట్టుగా దేవుడికి ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా చాలా విలువైనటువంటిదిగా Before you ఉన్నాడు. got saved, you looked at people differently. ఇలాగ మనం ఇలాగ చూసినప్పుడు ప్రజలు మనకు ప్రత్యేకంగా వేరే We విధంగా look at కనపడతారు. their material property, how rich they are. That's what we look, how beautiful they are. What is their education? Do they have PhD? Are they working in Vidhan Sauda? Do they have a government job? That is what we looked at before. కాబట్టి మనము ఆ ప్రజలను చూసేటప్పుడు ఈ రీతి అయినటువంటి వాటితో చూస్తాం. వాళ్ళ యొక్క అందం ఎలాంటిది, వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగం ఎలాంటిది, ఎంత ఉన్నత స్థితిలో చేస్తున్నారు, లేకపోతే విధాన సభలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారా, ఏమి కలిగి ఉన్నారని మనం చూస్తాం. But after seeing the love of Christ, అయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రేమను మీరు చూసినప్పుడు, you don't look at people that way. యేసుక్రీస్తు ప్రేమను మీరు చూసినప్పుడు You వీటిని look మీరు at చూడరు. each person as a valuable soul that is prepared and they are going to live for eternity. ఈ అద్దము గుండా మనం చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనకు విలువైనటువంటి వారుగాను నిత్య రాజ్యంలో ఉండవలసినటువంటి వారుగాను మనకు కనపడతారు. Every soul, even if he is the most illiterate person, most ugly person maybe physically, whoever it is a soul with value who is going to live for eternity, either in heaven if he believed or in eternal hell forever and ever. That is how we should look at people. మనం ఎలా చూడాలంటే ప్రజలను వాళ్ళు ఎంత అందహీనులుగా ఉండినప్పటికీ, ఎంత బీదవాళ్ళుగా ఉండినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నిత్యత్వములో, నిత్య రాజ్యములో క్రీస్తుతో కూడా ఉండవలసినటువంటి వారుగా మనం చూడాల్సినటువంటి వారు. If you have this third lens in you, before you will look at people differently. ఆ మూడవ అద్దాన్ని మన ఎదుట మనం ఉంచుకున్నప్పుడు ప్రజలను మరొక విధముగా వేరే విధంగా మనం చూడగలము. The word of God says every person is more valuable, their soul and spirit is more valuable than the whole world. దేవుని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది, ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ ప్రాణములు ప్రపంచములో ఉన్న ప్రతిదానికంటే కూడా విలువైనది అని We have తెలియజేస్తుంది. body, soul and spirit. We are a three-part. మనము మూడు భాగాలు అయి ఉన్నాము, శరీరము, ఆత్మ, ప్రాణము. The prana atma, that is what will leave the body when you take your last breath. మనము చివరి ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు ప్రాణము, ఆత్మ ఈ రెండు వెళ్ళిపోతాయి. I have seen almost about 1,000 people dying in the ministry that we have. మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవలో వేల మంది ప్రజలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఇలాగున Yesterday morning we had a person who died. నిన్నటి దినాన ఒక వ్యక్తి చనిపోయినాడు. You look at the body. You look at the body. You look at that body, dead body. ఓకే, మనము ఆ శరీరాన్ని, చనిపోయినటువంటి ఆ శరీరాన్ని What is the value? దాని విలువ ఏంటి? I want my sisters to listen carefully. నా ప్రియమైన సోదరులారా, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. The body that you make up, you put here, you put here, you put here, all that you decorate, what is the value of that body when you take your last breath? ఈ శరీరము మీద ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి అలంకారాలు, ఏమేమైతే మనం ధరిస్తున్నామో అలంకారం కొరకు, అవన్నీ మనము చివరి ఊపిరి తీసుకున్న తర్వాత వాటి యొక్క విలువ ఎంత? We have a doctor here. I want to ask doctor, what is the value of a dead body, doctor? ఇక్కడ మన దగ్గర ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, వైద్యులు. ఆయన మనకు తెలియజేస్తారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ శరీరం యొక్క విలువ ఎంత, చచ్చిపోయిన శరీరము. If you give it to a medical college, you will get few thousand, right? Or if you take all the chemicals from there, maybe 15 rupees, 20 rupees, the iron and the potassium and everything, if you take, what is the value? అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని కెమికల్స్ కూడా తీసివేసిన తర్వాత దాని వాల్యూ ఎంత, ఆ శరీరం యొక్క I hope my sisters are listening to me. కాబట్టి ప్రియ సహోదరులారా, జాగ్రత్తగా వినండి. After you take your last breath, your body has no value and it will only bring
rotten smell if you keep it long. చనిపోయిన తర్వాత ఆ శరీరమును అలాగే కొంతకాలం ఎక్కువసేపు మనం ఉంచుకున్నామంటే భయంకరమైనటువంటి చెడ్డ వాసన వస్తుంది. And everybody will say, take it, go and burn or bury. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అప్పుడు ఏం చెప్తారంటే తొందరగా తీసుకుని వెళ్ళండి, బుడ్చి వేయండి. The body that you are decorating so much is worth nothing. ఇంతగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ శరీరము ఎందుకు విలువలేనంతదిగా తయారైతుంది. But your soul and spirit is more valuable than the whole world. Do you know that? దేవుని వాక్యం చెప్పినట్లుగా మనం యొక్క మన ఆత్మ ప్రాణములు లోకములో ఉన్న ప్రతిదానికంటే కూడా విలువైనటువంటిది. Do you know what is the value of a dead fish? చచ్చిపోయినటువంటి ఒక చేప యొక్క విలువ ఎంత తెలుసా? It is kept in mortuary, I say, freezer. Okay, Yeah. I call freezer mortuary. Okay, you keep that fish there for 1 month. 1 kg is 1,500. Some good fish for 2,000 rupees. Do you know that? కొన్ని విలువైన చేపలు ఉంటాయి, అవి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారు. ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి అమ్మినప్పుడు విలువైనటువంటి కాబట్టి అవి 1,000 రూపాయలు కూడా 2,000 రూపాయలు కూడా అమ్మడబోతాయి. If that fish is valuable 1,500, 2,000, 3,000 rupees after 1 month of its death. చనిపోయినటువంటి చేప ఒక నెల తర్వాత కూడా దానికి 1,000-1,500 రూపాయల విలువ ఉంది. Do you understand what I'm telling? చెప్పినటువంటిది మీకు What గ్రహిస్తున్నారు about కదా? the dead Sundari? Dead Sundari ki ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ? Nothing, people, nothing. You and I need to understand that. చనిపోయినటువంటి మన సుందరముగా ఉన్నటువంటి మనము యొక్క విలువ ఎంత, ఎందుకు We పనికిరాదు? need to see people with this lens. They are precious souls that either should live with God for eternity or they will be away from God for eternity. ఈ మూడవ అద్దం గుండా మనము చూసినప్పుడు ఒక ఆత్మ లేకుంటే ఒక వ్యక్తి మనకు ఎంత విలువైనటువంటి వాడుగా మనము చూడగలం. ఎందుకంటే అతను పరలోకములో ప్రభువుతో కూడా నిత్యత్వములో ఉండవలసినటువంటి వాడై ఉన్నాడు. That is how we should look at people. కాబట్టి ఆ దృష్టితో మనము That's why Paul is saying we don't look at people anymore after the flesh. శరీర రీతిగా మనము వ్యక్తులను ఎప్పటికీ చూడకూడదు. Even Jesus Christ we don't see same way when he was in the world. ఆయన ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా శరీర రీతిగా ఆయన చూడలేదు మన ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు. In Revelation chapter 1, 1వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథంలో John had a vision of Jesus Christ when he was in the island of Patmos. పద్మాసు ద్వీపములో యోహాను ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య స్వరూపమును ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. John was the disciple whom Jesus loved and he loved Jesus. యోహాను యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని చెప్పి మనం ఎరుగుదము. అలాగున్న యేసును ప్రేమించినటువంటి శిష్యుడు. When he was in the world, he was always leaning to the Lord Jesus' bosom. ఆయన ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు ఈ యోహాను ప్రభు యొక్క రొమ్మున ఆనుకొనుతున్నటువంటి వాడు. The last time John saw Jesus, he was hanging on a tree, bleeding all the way. There was no beauty in him. ఈ యోహాను ప్రభువును చివరిసారిగా చూసినప్పుడు ఆయన సిలువలో రక్తము కారుతున్నటువంటి శరీరముతో సిలువలో వేలాడుతూ ఉన్నాడు. Isaiah 53 says there's no beauty on him. ఆయనలో ఎలాంటి అందం లేదు. యెషయా 53లో కూడా మనం చూసినప్పుడు ఆయనలో ఏ ఆకర్షణ అందము కనపడదు అని చెప్పి చూస్తాం. He was despised by people. ఆయన తృణీకరించబడిన వాడుగా He ఉన్నాడు. was rejected by people. ఆయన ప్రజల చేత తిరస్కరింపబడినటువంటి He వాడుగా was ఉన్నాడు. bleeding on that tree. ఆయన ఆ మాను మీద రక్తము ఓడుతున్నటువంటి శరీరముతో వేలాడుతున్నాడు. But in Patmos, when he saw the vision of Jesus Christ, ఆయన ఈ యొక్క దృశ్యమును చూసినప్పుడు what did he do? ఏం చూస్తున్నాడు? How his eyes were, his hair was, his feet were. When he saw him, he fell down like a dead person. ఆయన ఈ రక్తము కారుతున్నటువంటి తలలు, కళ్ళు, ముఖము, చేతులు, కాళ్ళు, ఆయన శరీరం అంతా రక్తము కారుతూ ఉన్నాయి. అట్లాంటి దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి ఈ యోహాను ప్రకటన గ్రంథంలో 1వ అధ్యాయంలో ఆయన పాదాల యొద్ద పడుతున్నాడు. Where is Jesus Christ today? He is not on the cross. ఈ రోజు యేసుక్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడు? శిలువ మీద He లేడు. is not in the manger. ఆయన తొట్టిలో లేడు. He is not. He is in glory. ఆయన ఇప్పుడు సింహాసన మహిమలో ఉన్నాడు. That Christ is what you and I should have before your eyes. ఈ రోజు మన కన్నుల ఎదుట ఆయన ఆ రీతిైనటువంటి దర్శనంలో కనపడాలి. If you have this lens before you, you will look at people differently, you will look at Christ differently. ఈ మూడవ అద్దాన్ని మన కళ్ళ ఎదుట ఉంచుకొని మనం చూసినప్పుడు వ్యక్తులను మనం ప్రత్యేకంగా చూస్తాము. మన ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తును కూడా ప్రత్యేకంగా He is in చూస్తాము. glory and he is coming back very soon. ఆయన మహిమలో ఉన్నాడు, చాలా త్వరలో రానై ఉన్నాడు. So you and I need
to have this lens of seeing Jesus Christ differently, people differently today. ఈ దృష్టిలో మనము చూసినప్పుడు మనకు యేసు ప్రభు తర్వాత ప్రజలు కూడా వేరే విధంగా కనపడతారు. I'm quickly going. These are things that takes hours to explain. కాబట్టి తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నాము. వీటిని వివరించడానికి చాలా సమయం కావాలి, గంటల The సమయం. fourth lens you should have before your eyes మీ కన్నుల ఎదుట ఉండవలసినటువంటి నాలుగవ is అర్థం ఏంటంటే verse 17. 17వ వచనము. 2 Corinthians 5:17. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనము. Read it, brother. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి. The purpose of your God saving you to make you a new creation in Christ. దేవుడు నిన్ను రక్షించటంలో ఆయనకున్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే నిన్ను నూతనమైన సృష్టిగా చేయడం కొరకు. You should have a complete new outlook about who you are today in Christ. ఈ రోజు నువ్వు ఏమున్నావో అది కాకుండా సంపూర్ణముగా నువ్వు క్రొత్తదిగా నూతనముగా చేయబడాలనేది దేవుని యొక్క దృష్టి. Why did Jesus Christ die for you and me? ఎందుకోసం ఆయన నీ కోసము నా కోసం ఆయన సిలువలో చనిపోయినాడు. So we can say we got saved, ఆయన నిన్ను రక్షించినాడని, we got baptized, మనం రక్షింపబడినాము, we got baptized, బాప్తిస్మం we come పొందినాము, to church Sunday morning. ఆదివారం ఉదయం మనము సంఘానికి వస్తున్నాము. We don't come on time, we come when we like. మనము సమయానికి రాము, మన ఇష్టానుసారంగా We వస్తాము, come the way we want, మన ఇష్టానుసారమైన రీతిగా వస్తాము, we dress the way we want, మనము ఇష్టానుసారమైన రీతిగా మనం డ్రెస్ చేసుకుంటాము. and then we are waiting for Christ to come and take us. ఇలాగా వచ్చి క్రీస్తు వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకొని పోవాలని కనిపెట్టుకొని ఉంటాం. Is that why the Son of God, the Lord of glory, hung on a tree and died for you? Is that the reason? అట్లయితే దేవుడి కుమారుడు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు ఆ సిలువలో ఆ రీతిగా ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఇందుకోసమేనా? He want to make you a new creation in Christ. ఆయన క్రీస్తులో మిమ్మును నూతన సృష్టిగా You are చేయాలి. not here just to make some money, make a bigger house, make a bigger, buy a bigger car, enjoy everything, and then die. That is not the purpose for your life and my life, dear ones. నా జీవితము ఈ లోకములో ఉండేది ఒక మంచి చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం చేసి మంచి కారు సంపాదించుకొని ఒక మంచి పెద్ద ఇంటిలో నివసించడానికి మాత్రమే కాదు ఆయన ఈ లోకంలో ఉంచింది. Christ died for you and I, so we can be a new creation in Christ. క్రీస్తు ఎందుకు చనిపోయినాడంటే నిన్ను నన్ను ఆయన నూతనమైనటువంటి సృష్టిగా We are చేయడం కోసం here చనిపోయాడు. to glorify Lord through our bodies. మన శరీరాల ద్వారా ఆయనను మహిమపరచాలనే దేవుని యొక్క Our ఉద్దేశం. body has become the temple of the living God. మన శరీరము దేవుని కొరకు ఒక జీవించుతున్నటువంటి దేవుని కొరకు ఒక దేవాలయంగా Whether you ఉండాలి. eat or drink, you do it for the glory of God. ఆ రీతిగా దేవుని మహిమను తీసుకొని రావాలని చెప్పేది. Even if you eat and drink, glorify God. నువ్వు తినే దాని విషయంలోను త్రాగే దాని విషయంలో కూడా Those are even ordinary things we do every day 3-4 times. మనం ప్రతిరోజు కూడా దోశ ఇలాంటివన్నీ తింటూ ఉంటాం, చాలా సాధారణమైనటువంటి. Even that we have to do for the glory of God. Then other serious matters in our life, how should we do? అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలలో కూడా దేవునికి మహిమ తేవాలా, లేని ఎడల పెద్ద పెద్ద విషయాలలో దేవునికి మహిమను ఎక్కడ He brought తేవాలి? us from darkness into the marvelous light. మనము చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి వెళ్ళవలసి. He brought us from death unto life. మనలను మరణములో నుంచి జీవంలోనికి ఆయన దాటించి He ఉన్నాడు. brought us from the kingdom of darkness into the marvelous life of his beloved son. చీకటి కలిగినటువంటి ఈ లోకములో నుంచి ఆయన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగు కలిగినటువంటి ఆ రాజ్యంలోనికి మనం దాటించినాడు. For what purpose? ఏ ఉద్దేశం నిమిత్తమో? To make maximum in this world? ఈ లోకములో గరిష్ఠత రీతిగా మనం సంపాదించుకోవడం. No, I am a new creation in Christ. అందుకొరకు కాదు, నిన్ను ఒక నూతనమైన సృష్టిగా Do చేసేదాన్ని. you have that lens before you? Do you have that lens before your eyes? ఆ అద్దాన్ని మీ కన్నులతో ఉంచుకొని ఉన్నారా? We looked at 4 lenses that believers should have. 4 అద్దాలు విశ్వాసుల కన్నులతో ఉండాల్సినటువంటి వాటిని మనం చూసాం. Now we look at the 5th one in verse 18. ఐదవదిగా 18వ వచనం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 18వ వచనం చదువుదాం. Verse 18, please read it. సమస్తమును దేవుని వలనైనవి, ఆయన మనను క్రీస్తు ద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని ఆ సమాధానపరచు పరిచర్యను మాకు అనుగ్రహించును. We are given a plain command to see people are reconciled to God. మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ ఏమనగా దేవునితో సమాధానపరచాలని. You and I have a message in the Gospels. It is called the Great Commission. ఆయన చివరిగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆజ్ఞ
ఏదనగా Jesus said, go and make disciples. ఆయన చెప్పినాడు, యేసు ప్రభు చెప్పినాడు, లోకంలోనికి వెళ్ళి మీరు అనేకులను శిష్యులుగా That చేయండి. is in Matthew 28. మత్తయి 28వ In అధ్యాయం, Mark 16, మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము he said, go into all the world and share the gospel. ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, లోకంలోనికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి అని చెప్పి. In Luke's gospel, సువార్తలో we are told to be his witness. ఆయనకు సాక్షులుగా ఉండాలని. You know what the word witness means? సాక్షి అనగా Rakta Sakshi. Okay, even ready to die for him. That is what a witness means in the early church. సాక్ష్యం ఇచ్చుట లేకపోతే సాక్షిగా ఉండడం అంటే అవసరమైతే ప్రాణం పెట్టడం కూడా, రక్తంతో కూడా ఈ రక్తాన్ని కూడా చెల్లించి ప్రాణం పెట్టుట కూడా సాక్ష్యం. Out of the 12 disciples of Jesus Christ, 11 died as martyrs. యేసుక్రీస్తు యొక్క 12 మంది శిష్యులలో 11 మంది హతసాక్షులుగా చంపబడినారు. Even today there are people, we hear the IS, what they have done to some Coptic Christians in Egypt. You see, their head was cut off. Even now in Uttar Pradesh and many states, there are pastors, God's servants in the jail. Do you know that? మీకు తెలుసా, ఈ మధ్య కాలంలో ఈజిప్టులో అనేకులైనటువంటి వారిని ఈ ఉగ్రగాములు వాళ్ళ తలలను కత్తిరించి చాలా భయంకరమైనటువంటి రీతిగా చంపుతున్నారు. అంతేకాదు ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులను, మిషనరీలను, పాస్టర్లను చాలా మందిని చెరసాలలో కూడా వేస్తూ ఉన్నారు. You know, the Orissa, there was one God's servant and his 2 sons were burned alive. Graham Stein, do you know that? దేవుడు సేవకుడైనటువంటి గ్రహం స్టెయిన్ గారిని మీరు తెలుసు కదా, ఆయన కాల్చబడ్డారు. It is a plain command of the Lord, go and be my witness. యేసుక్రీస్తు ఇచ్చినటువంటి చివరి యొక్క ఆజ్ఞ ఏంటంటే, లోకంలోనికి వెళ్ళండి, అనేకులను శిష్యులుగా చేయండి. Who have you shared the gospel to last time? చివరి వరకు సువార్తను ప్రకటించినటువంటి వారు ప్రకటించమని చెప్పినటువంటి. Who have you shared the good news last time? చివరిసారిగా సువార్తను ప్రకటించమన్నట్టు. Were you able to lead one person to the Lord in this last 1 year? గతించినటువంటి 1 సంవత్సరంలో ఒక్కరు నేను ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి మీరు We need to తీసుకొచ్చారా? have the lens of the great commission of the Lord before our eyes. మన కన్నుల ఎదుట ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప ఆజ్ఞ ఉందే, దాన్ని మన కన్ను ఎదుట మన దృష్టి అద్దముగా మనం ఉంచుకొని ఉన్నాం. God has given the ministry of reconciliation in our hand. ప్రభువుతో సమాధాన పరచబడాలా అనేటటువంటి ఒక ఆజ్ఞను మన ఎదుట ప్రభు ఉంచినాడు. ఆ ఆజ్ఞని It is the Lord Jesus Christ who said, go into all the world and be my witness. అందుకే ప్రభు మనకు చెప్పింది ఏంటంటే, లోకంలోనికి వెళ్ళండి, సాక్షులుగా ఉండండి అని. 6th lens, I have very little time. The 6th lens in verse 20. 20వ వచనంలో 6వ అధ్యాయాన్ని గురించి చదువుకుందాం. Verse 20. 20వ వచనం. Now we are the ambassadors of Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead be reconciled to God. క్రీస్తు రాయబారులమై దేవునితో సమాధాన పడుతున్న క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాము. What is your responsibility and my responsibility? నీకు నాకు ఉన్నటువంటి బాధ్యత ఏమై ఉన్నది? We are ambassadors of Christ. మనము క్రీస్తుకు రాయబారులమై ఉన్నాము. We are heaven's representative in this world. ఈ లోకములో మనము పరసంబంధమైనటువంటి We are ambassadors of Christ, రాయబారులమై ఉన్నాము. representatives of heaven. ಪರಲೋಕದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. I don't know Kannada, but I know little bit. Okay. We are heaven's representatives here. Jesus Christ is not here physically today. యేసుక్రీస్తు ఈనాడు శరీర రీతిగా మన మధ్యలో లేడు. But you and I are his eyes and his hands and his feet in this world. అయితే మనము ఆయనకు కళ్ళలాగా, చేతులలాగా, కాళ్ళలాగా ఉండాలి. This is our not our option, this is our responsibility. ఇది మనకు ఒక భాగము కాదు, ఇది ఒక బాధ్యత ఉన్నది. We have to tell people, be reconciled to, we have to tell the sinners, be reconciled to a holy God. మనము లోకములో ఈ పాపములో ఉన్నటువంటి వారిని దేవునితో సమాధాన పరిచేదాని కోసమే ఉన్నాము. Do you know we have the answer to all the problems of the world? Do you know that? ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు మనము దానికి జవాబై ఉన్నాము, జవాబు తెలిసి ఉన్నాము. Our prime minister or chief minister or American president Trump don't have the answer to the problems of the world. ఈ లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ
సమస్యలకు మన ప్రధానమంత్రి కానీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి కానీ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ట్రంప్ గారికి కానీ ఈ సమస్యలకు జవాబులు తెలియదు. They think they have the solution. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సొల్యూషన్స్ తెలుసు మాకు అని చెప్పేసి. In the time of voting, they will come and tell, we will solve all your problem. వాళ్ళు అంటారు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీకున్నటువంటి సమస్యలను మేము తీరుస్తాము. Oh, we know what happens afterwards, right? ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? Nobody can solve the problem of mankind. మనుష్య జాతికి ఉన్నటువంటి సమస్యలను ఎవ్వరు Only Christ can solve the problem. క్రీస్తు మాత్రమే తీర్చగలడు. A king will come and rule in righteousness, we read in Isaiah. యెషయా గ్రంథంలో మనం చదివినట్టుగా ఆయన నీతిని పరిపాలిస్తూ ఆ రాజు ఈ లోకములో నీతిని, then only the problem will be solved. అప్పుడే అక్కడనే ఈ యొక్క సమస్యలన్నీ, only when that Christ come into your heart your problem will be solved. ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలోనికి క్రీస్తు వస్తాడో అప్పుడు నీ సమస్య తీర్చబడుతుంది. You and I have the answer to all the problems of this world, yes or no? ఈ లోక సంబంధం In the message of the gospel, ప్రతి సమస్యకు కూడా జవాబులు మనకు తెలిసి ఉన్నాయి, అవునా కాదా? Calvary's work made it possible for the worst sinner to be reconciled to God. కల్వరి సిలువలో జరిగినటువంటి ఆ కార్యము ప్రతి పాపాత్ముడు కూడా దేవుని దగ్గరికి వచ్చేదానికి ఒక మార్గం ఏర్పాటు. No matter how bad a sinner you are, ఎలాంటి దుష్టుడైనటువంటి కూడా, ఎంత దుర్మార్గుడైనటువంటి we saw that happening right at the cross. On the side of the cross, one terrible sinner, one robber, one కళ్ళను, from there he went to paradise with the Lord. అలాంటి వారిలో ఒకడైనటువంటి ప్రభువుకు ప్రక్కన వేలాడుతున్నటువంటి దొంగలలో ఒకడైనటువంటి వాడు చాలా దుష్టుడు, దుర్మార్గుడు, హంతకుడు ఏమో అనుకుందాము, కానీ అలాంటి వాడు కూడా ప్రభువుతో కూడా పరదేశకు ఆయన ప్రక్కలో ఆయన జొతలో వెళ్తూ ఉన్నాడు. You and I have the solution to mankind's problem in the gospel, in the person of Jesus Christ. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి లేకుంటే ఈ లోకంలో జరిగే ప్రతి సంభవానికి, ప్రతి సమస్యకు కూడా సువార్తలలో దేవుని వాక్యములో మనకు తెలియజేయబడుతుంది. మనకు సమస్యలకు పరిష్కారం Do you know that? అది తెలుసా మనకు? Do you know that? మనకు తెలుసా? That is our responsibility. మన యొక్క బాధ్యత ఏమై ఉన్నది? Suppose doctor has invented or found out a cure for cancer. ఒకవేళ వైద్యులు క్యాన్సర్కు ఒకవేళ మందులను కనుగొన్న ఎడల, He has that, వాళ్ళు అడుగుతారు, but he is not telling or giving that to anybody. దాన్ని ఎవరికి ఇవ్వరు. What will be? What he is guilty, isn't it? If he has found a cure for cancer, but he is not telling anybody, he is guilty before God and before man. అది ఎవరికి ఇవ్వకపోని ఎయ్యకని ఎడల దేవుని ఎదుటను మనుషుల ఎదుటను ఆయన తప్పిదస్తుగా కనబడతాడు. My dear ones, the Bible, the word of God, Jesus Christ, have solution to all man's problem. మనిషి జాతికి ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు కూడా దేవుని వాక్యములో యేసుక్రీస్తు పరిష్కారాన్ని తెలియజేస్తాడు. That is given in our hand. మన చేతికి అది ఇవ్వబడి ఉన్నది. That message is deposited with us. మనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది ఆ సందేశము. What are we to do with it? అట్లయితే దాంతో మనం ఏం చేయాల్సి You know ఉంది? the parable of the talents? Along the talents parable, one got 5, he made 5 more. మనకి ఇవ్వబడినటువంటి తలాంతుల యొక్క ఉపమానములో ప్రభువు చెప్పినప్పుడు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి తలాంతులను ఏ రీతిగా సరైన రీతిగా And వాడుతున్నావా? one gave him 2, he made 2 more. ఒకడికి 2 ఇవ్వబడ్డాయి, వాడు మరి 2 And సంపాదించాడు. what did he hear when the master came? యజమానుడు వచ్చినప్పుడు వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? Well done, good and faithful servant. ఆ యజమానుడు చెప్తున్నాడు, బలా నమ్మకమైనటువంటి మంచి దాసుడా. That is what you and I need to hear when we stand before him. మనము కూడా ఆయన ఎదుట నిలబడుకున్నప్పుడు ఇలాగా చేయవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాము. What did the one with the one do? ఒకడు తీసుకున్నటువంటి వాడు ఏం చేశాడు? What did he do? ఏం చేశాడు? He digged a hole and buried it. భూమిలో గుంత తవ్వి ఆ గుంతలో పూడ్చిపెట్టాడు. The master called him a wicked servant. యజమానుడు చెప్తున్నాడు, చెడ్డ దాసుడా. We should not hear that one day when we stand before God. క్రీస్తు ఎదుట నిలబడుకున్నప్పుడు దీనిని పొందుట కాదు మనం ఉండేది. I told you about 6 lenses. Now I'm going to show you the 7th lens. 7 అద్దాలను మనం చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు 6 అధ్యాయాలను చూసుకున్నాం. 7వ అధ్యాయాన్ని That is చూసుకున్నాం. actually the first thing in verse 10. హత్తునే వచనం, verse 10. 10వ వచనంలోకి వెళ్దాం. 5వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో, Yeah. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివేనును సరే చెడ్డవేనును సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడును పొందినట్లు మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలయును. Do you know what is the most important lens? చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం ఏంటనగా, All the lenses are important, అన్ని ముఖ్యమైనటువంటివే, but as believers you should have this always before your eyes.
ఒక విశ్వాసిగా ఈ అద్దమును ఎల్లప్పుడూ మన కళ్ళ ఎదుట ఉంచుకొని What ఉండాలి. is that lens? ఏంటది? It is called the judgment seat of Christ. క్రీస్తు న్యాయపీఠము అనేటువంటి One అద్దం. day, every one of us have to stand before that judgment seat of Christ, give an account of what we have done after we are saved. ఒకనాడు మనమందరము కూడా ఈ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలవబడవలసి ఉంటుంది. అప్పుడు శరీరముతో మనం ఏమేమి చేసి ఉన్నామో ప్రతిదానికి ఫలము It పొందుట is called the కొరకు. judgment seat of Christ. క్రీస్తు న్యాయపీఠం గురించి తెలుసు కదా. It is not a place to judge our sin, thank God. అక్కడ పాపమును గురించి తీర్పు తీర్చబడే స్థలం కాదు. But it is a place where our works will be evaluated, put through that fire, and we will see what will remain. అది ఏంటంటే ఆనాడు మన క్రియలను పరీక్షించేటటువంటిది, అగ్నిలో వేసినప్పుడు పరీక్షింపబడుతున్నట్లుగా మన క్రియలను పరీక్షించేటటువంటి It's స్థలం called అది. the Bema seat. అది బీమా సీటు, It's a బీమా place స్థలం అంటారు. where rewards are given or rewards are lost forever. ఆ స్థలములో ఎలా ఉంటుందంటే మనకు అనుగ్రహించబడేటటువంటి బహుమానాలు ఇవ్వబడుతుంటాయి, ఒక్కోసారి If you are a తీసివేయబడుతుంటాయి. believer, మీరు విశ్వాసియా? you have to give an account of your life. I have to give an account of my life. ఈ మనము దేవునికి లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాము. Thank God it is not judgment for my sin, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. అది మనకు తీర్పు తీర్చేటటువంటి స్థలం because that కాదు. was taken by Jesus Christ on the cross. Therefore there is no condemnation to those who are in Christ. Romans 8:1. Thank God. Hallelujah. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారంగా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఎందుకంటే ఆయన నందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి ఏ శిక్షా విధియు లేదు. But there is a time, a place where you and I have to give an account for how we lived in this world after we are saved. అయితే మనం రక్షింపబడిన తరువాత మనము జీవించినటువంటి ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి ఒకనాడు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట లెక్క చెప్పవలసిన వారమై Always, ఉన్నాము. every day, I should have that. I should see everything with that lens, that I have to give an account for my life one day to the one who died for me. ప్రతి దినము మనము చేసే ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి మనము చనిపోయిన తరువాత క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రతి దానికి మనము లెక్క చెప్పవలసినటువంటి I'm going వారమై to close in a ఉన్నాము. few minutes. మనము ముగించుకుంటున్నాము కొన్ని నిమిషాల్లో. Do you have that awareness that I and you have to give an account before God? ఎరిగి ఉన్నామా? క్రీస్తు ఎదుట మనం నిలబడుకున్నప్పుడు లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసినటువంటి వారమై You ఉన్నాము. read about Apostle Paul. పౌలు చెప్తున్నాడు, In his calendar, there was only 2 days. ఆయన యొక్క ఉన్నటువంటి క్యాలెండర్ లో 2 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. In our calendar, we have so many days, right? మన క్యాలెండర్ లో చాలా రోజులు ఉన్నాయి. Birthday, ఆ, Father's పుట్టినరోజు, Day, Mother's Day, తల్లిదండ్రుల రోజు, Fool's Day, ఆ. Valentine's Day, any day. We have so many days, but Paul had only 2 days. Do you know that? ఇలాగ లోకంలో మనకు అనేక రకాలైనటువంటి రోజులు ఉన్నాయి, కానీ పౌలుకు 2 రోజులు ఉన్నాయి. In Paul's calendar, there was only 2 days. పౌలు యొక్క క్యాలెండర్ లో 2 రోజులు ఉన్నాయి. One is called today, ఒకటి ఈ రోజు, this day. ఈ రోజు, Today is the day of salvation. ఈ రోజే రక్షణ దినము. Today is the Suprasannade Kala. Only today, not tomorrow. ఇది మంచి సమయం, మిక్కిలి అనుకూల సమయము, రేపు కాదు. Then he had another day in his calendar. ఆయన క్యాలెండర్ లో ఉన్నటువంటి మరొక రోజు You know what is ఏంటంటే that day called? ఏమై ఉన్నది? That day. ఆ రోజు. In 2 Timothy 4, you'll read that. 2వ తిమోతికి రాసిన పత్రికలో 4వ అధ్యాయంలో కనపడుతుంది. The Roman emperor was sharpening the sword to cut his head off. పౌలు యొక్క తలను కత్తిరించి దాని కొరకు కట్ చేసే దాని కోసము రోమా రాజ్యపు రాజు కత్తిని నూరుతున్నాడు. And he says about his faith that he kept his faith, he finished the race, all that. Then he said, there is a Jayamala, there's a crown kept for me on that day. అప్పుడు పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు, నా విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని, నేను పోరాడుతుని, విశ్వాసములో పోరాడుతుని, నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. ఆ రోజులో You and I should live today in the light of that day. ఆ రోజును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోజు మనము జీవించవలసినటువంటి You వారమై understand what I'm telling? ఎలాగ జీవించాలా? You live today and I live today in the light of that day when I have to give an account. లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసిన దినమును మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని గమనములో ఉంచుకొని ఆ దృష్టిలో మనం ఈనాడు జీవించాలా? Then everything in our life will change. అప్పుడు మన జీవితంలో ప్రతిదీ మార్చబడుతుంది. We looked at 7 lenses. 7 అద్దాల గురించి మనం చదివాం కదా. There is the reality of an eternal lake of fire, the terror of God. నిత్యమైనటువంటి ఉగ్రతలు ఉన్న నిత్యమైనటువంటి నరకాగ్నిలోనికి పంపబడేటటువంటి దేవుని ఉగ్రతను గురించి మనం చదివాం. Lens of the love of God. క్రీస్తు ప్రేమను చూసాము. The value of a soul.
the Atma the value of one soul. విలువైన ఒక ఆత్మ యొక్క వెలను మనం The చూసాము. purpose of our new creation. క్రొత్త సృష్టి యొక్క ఉద్దేశాన్ని చూసాము. Plain command given to us. దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ క్రొత్త ఆజ్ఞను మనం చూసాము. The responsibility of having the answer to man's problems. మనుషుల యొక్క సమస్యలకు జవాబు మనమై ఉన్నామని చూసాము. And the reality, I have to give an account before God at the judgment seat of Christ. క్రీస్తు న్యాయపీఠం మీద నిలబడుకున్నప్పుడు మనము ప్రతి వారము లెక్క ఒప్ప చెప్పవలసినటువంటి వారమై If you ఉన్నామని can చూస్తున్నాము. have this before your eyes, అలాగైతే 7 అద్దాలను మీ కళ్ళ ఎదుట ఉంచుకుంటారా? your life and my life will change. మన జీవితములో మార్చబడతాయి. Until then, అప్పటి వరకు we will take it casually. ఈ దేవుని వాక్యాన్ని మనము చాలా సాధారణమైనదిగా మనం గమనిస్తాము. Today, ఈ రోజు that day. ఆ రోజు May the Lord help you. దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక.